امریکہ کا ایران پر آج شدید ترین حملہ کرنے کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ کا کہنا ہے کہ ایران کو تکنیکی مہارت اور طاقت سے کچل رہے ہیں، دشمن کی مکمل تباہی تک حملے جاری رکھیں گے۔ آج اس کے لیے حملوں کا سب سے سخت دن ہوگا۔ ایران مایوس اور لڑکھڑا رہا ہے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی جنرل کین بولے کہ امریکہ نے ایران کی میزائل صلاحیتوں کو محدود کر دیا۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں 90% کمی آئی ہے۔ امریکی افواج کی توجہ ایرانی ڈرون فیکٹریوں کو نشانہ بنانے پر ہے۔ مشترکہ فورس نے ایرانی ڈرون لانچ سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ایران کے اندر حملے بڑھائیں گے۔ ایران میں جو بھی نئی قیادت سامنے آئے گی اسے مار دیا گیا۔ ایران کی نئی قیادت کو بھی مار دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ ریپبلکن اراکین کی کانفرنس سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں 5000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی بحریہ کے 51 جنگی جہاز تباہ کر دیے۔ ایرانی جہازوں کو ڈبونے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ایرانی ڈرون اور میزائل صلاحیت کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی لڑنے کی صلاحیت تقریباً ختم ہو چکی۔ امریکی صدر نے جنگ میں اپنی جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ جلد ختم ہونے والی ہے۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر قبضہ کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ کہا کہ ایران آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل نہ روکے ورنہ ایران پر پہلے سے 20 گنا زیادہ بڑا حملہ کریں گے۔ مزید کہا کہ سنا ہے تہران بات چیت کرنا چاہتا ہے، ممکن ہے ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہو جاؤں۔ ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ نہیں۔ بچیوں کے اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایرانی قوم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ مشیر ایرانی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا امریکہ کو دو ٹوک جواب۔ کہا کہ ماضی میں آپ سے بڑے دشمن بھی ایرانی قوم کو مٹانے میں ناکام رہے۔ دشمن اپنی فکر کرے، کہیں وہ خود ہی ختم نہ ہو جائے۔ کاغذی دھمکیوں کا دور گزر چکا، اب عمل کا وقت ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی۔ جنگ جاری رہنے تک آبنائے ہرمز میں امن ممکن نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا ایرانی نظام میں تبدیلی کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ امریکہ کے لیے ابھی بہت سارے سرپرائز باقی ہیں۔ چین، روس، فرانس سمیت کچھ ممالک نے جنگ بندی کے لیے رابطہ کیا۔ جنگ بندی کے لیے ہماری پہلی شرط جارحیت کا خاتمہ ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے شرط رکھ دی۔ کہا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت صرف اس ملک کو دی جائے گی جو امریکہ اور اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کرے گا۔ جنگ کے خاتمے کا فیصلہ ہم کریں گے۔ وزیراعظم کا آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر ایران سے اظہار تعزیت۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اپنے تعزیتی خط میں ایرانی عوام کے لیے دعائیں۔ خط میں لکھا کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت سے پاکستانی عوام شدید دکھ میں ہے۔ مشکل وقت میں ایرانی قیادت اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وزیراعظم کی مجتبی خامنائی کو ایرانی سپریم لیڈر بننے پر مبارکباد۔ خط میں مزید کہا کہ آپ کی قیادت امن، استحکام، وقار اور خوشحالی کی طرف ایران کی رہنمائی کرے گی۔ وزیراعظم کا ایران کے ساتھ مل کر دو طرفہ تعاون رکھنے کے پاکستانی عزم کا اعادہ۔ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ حکومت کا سوشل میڈیا پر غیر مناسب تبصروں پر کارروائی کا اعلان۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ کہا کہ خارجہ پالیسی سے متعلق بحث سے اجتناب کیا جائے، یہ ریاست کا کام ہے، اسی پر چھوڑ دیں۔ خارجہ پالیسی پر غیر ضروری تبصرے نقصان دہ ہیں۔ ریڈ لائن کراس ہوئی تو قانون حرکت میں آئے گا۔ ویوز کے لیے منفی ولاگز بنانا اور سنسنی پھیلانا ملک کی خدمت نہیں۔ دوست ممالک نے بھی اس پر بے چینی کا اظہار کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ بولے کہ خارجہ پالیسی کو مقامی سیاست کی نظر نہ کریں۔ مسلم ممالک سمجھتے ہیں شاید یہ ریاست کی پالیسی ہے۔ زیادہ ویوز لینے کے لیے بھیڑ چال چلی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت اور دفاعی اسٹیٹ ہے۔ خطے میں اس کا کلیدی کردار ہے۔ سندھ بھر میں اسکول 31 مارچ تک بند رکھنے کا اعلان۔ سکولز بند ہونے کے باوجود امتحانات وقت پر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ صوبائی کابینہ کا 3 ماہ تک تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ۔
सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सरकारी इदारों में जुम्मे को वर्क फ्रॉम होम होगा। बाकी 4 दिन मुलाजमीन दफातर में काम करेंगे। 2 माह तक सरकारी दफातर में हर किस्म की सरकारी रिफ्रेशमेंट बंद। तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर एक बार फिर शदीद बमबारी। रहायशी इमारतों पर हमले से 40 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। ईरानी हिलाल अहमर ने तबाही के दिलखराश मनाजिर की वीडियो जारी कर दी। हमले में मुतादिद अपार्टमेंट ब्लॉक्स मुकम्मल तौर पर तबाह। तेहरान में हमलों में 460 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ईरान में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 1350 से जायद हो गई। हज़ारों जख्मी। जाँ बहक अफराद में ईरान के 193 बच्चे भी शामिल। अमेरिका और इसराइल की जंग के 11वें रोज़ इस्फहान और तबरेज़ पर भी शदीद बमबारी। इस्फहान में गवर्नर ऑफिस और कदीम शाही महल पर हमले के बाद आग भड़क उठी। अमरीकी फौज ने ईरानी मिसाइल लॉन्चर तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 486 हो गई। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली और अमरीकी हमलों से जाँ बहक आला ईरानी कमांडर्स की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मय्यतें दारुल हुकूमत तेहरान में सुपुर्द खाक की जाएंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का हमलों की 34वीं लहर के आगाज का ऐलान। इसराइल और खत्ते में अमरीकी अड्डों पर जदीद मिसाइलों के हमले। कदर, अमाद, फतेह और खैबर हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान का इसराइल की तेल और गैस रिफाइनरीज को निशाना बनाने का दावा। हैफा में ईंधन के ज़खायर पर कामयाब हमला किया। तल अबीब पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले में मजीद 2 इसराइली शहरी हलाक। इसराइली हुकाम के मुताबिक हालिया हमलों में जख्मी 95 इसराइली जेर इलाज हैं। अब तक 2339 इसराइली जख्मी हो चुके। 12 की हालत तशवीशनाक। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमला। रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद खौफनाक आग लग गई। अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ने अपनी रिफाइनरी को बंद कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक रिफाइनरी यौमिया 9,22,000 बैरल तेल रिफाइन करती है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और इराक पर भी अमरीकी हमले। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन और 500 मिसाइल दाखिल। ईरानी हमलों से खलीजी ममालिक में सबसे ज्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात मुतासिर हुआ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग की सबसे बड़ी कीमत UAE अदा कर रहा है। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरान से 1700 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अमारात की तरफ दागे जा चुके हैं। 90% से ज्यादा को दिफाई निजाम ने फजा में ही तबाह कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का जदीद तरीन जासूस तैयारे और मिसाइल UAE भेजने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ का कहना है कि ईरानी तनाज़े के फैलाव और शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो चुका। कब्रस से खलीज तक 12 ममालिक ईरानी हमलों की जद में हैं। UAE को जासूस तैयारा और जदीद तरीन मिसाइल देंगे। दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर एक बार फिर सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने कहा कि सऊदी अरब को अपने दिफा और जहारियत को रोकने के लिए तमाम इक़दामात का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान में तेल पहुंच गया। कराची की पोर्ट कासिम पर तेल से भरे जहाज़ों की आमद। पोर्ट कासिम पर गैस और ऑयल बरदार जहाज लंगर अंदाज हो गया। ऑयल बरदार दूसरा बहरी जहाज आज रात और तीसरा जहाज कल पहुंचेगा। ऑयल बरदार बहरी जहाज 50,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पहुंचा। उधर सऊदी अरब, इराक, इमारात और कुवैत ने तेल की पैदावार 1/3 कम कर दी। 4 बड़े खलीजी ममालिक की जानिब से मजमूई तौर पर 6.7 मिलियन बैरल यौमिया की कमी। इराक में पैदावार 70% तक गिर गई। कुवैत और अमारात में भी ऑपरेशनल तब्दीलियां नाफिज। मिस्र में ईंधन की कीमतों में 30% इजाफा रिकॉर्ड। पेट्रोल की कीमत 21 से बढ़कर 24 मिस्री पाउंड फी लीटर हो गई। अमरीकी सदर के खिताब के बाद आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता हो गया। ट्रंप ने अपने खिताब में खाम तेल पर आयद पाबंदियां खत्म करने का ऐलान किया था। आलमी मंडी में तेल 10% से जायद सस्ता हो गया। अमरीकी क्रूड ऑयल 2 रोज में $24 सस्ता। अमरीकी खाम तेल आज $8 कमी से $86.77 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $8.08 कमी से $90.88 पर आ गया।
عالمی स्टॉक मार्केटों में भी मुस्बत रद्द-ए-अमल रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग, ताइवान और शंघाई स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान रहा। ट्रंप का आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम करने के लिए रूसी तेल पर पाबंदियां नरम करने का इशारा। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी हममनसब प्यूटन से टेलीफोनिक राब्ता। तेल की तरसील और कीमतों पर तबादला ख्याल किया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कीमतों में मजीद कमी के लिए रूसी तेल पर आयद पाबंदियां खत्म की जा सकती हैं। ट्रंप ने यूरोपीय ममालिक को पैगाम दिया है कि रूसी तेल की आलमी मंडी तक रसाई से ईंधन की कीमतें नीचे आएंगी। उधर सऊदी तेल कंपनी अरामको का आलमी मईशत के लिए बड़े खतरे का इंतबाह। कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी रही तो नताइज तबाहकुन होंगे। बहरी रास्तों में तात्तुल से आलमी मईशत मफलूज होने का खदशा है।